উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়। সবাইকে জোরে হাততালি দিয়ে এই সুন্দর মুহূর্তটিকে ধরে রাখার অনুরোধ করছি। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, সমগ্র শিক্ষা এবং এসসিআরটির যৌথ উদ্যোগে চালু হয়ে গেল ত্রিপুরা স্কুল কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন ফ্রেমওয়ার্ক। बुकनि बेचबु ककलाम बेलाय खातों खलाई चिनी फासिंगो याफारनानि बागै रोंनक रोंनाय खं बेदेकनि आलायदा तांफां अक्रा बराम गरां मुचां रावल हेमेंद्र कुमार सारनो कयनाय बिनि नांकुकमानि ककलाम याफारनानि बागै सभी के नमस्कार। आज ई स्क्वाफ हम लोग हमारे स्टेट के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ उपस्थित हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन हमारे साथ मौजूद है संजय प्रकाश जी, एमडी एसबीआई फाउंडेशन, जिन्होंने इस मिशन को फंडिंग किया है, और साथ ही हमारे साथ में अध्ययन फाउंडेशन से मंजू गुप्ता मैडम हमारे साथ में हैं, एंड ऑल दी पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। सभी को मैं डिपार्टमेंट की तरफ से और व्यक्तिगत तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा ज्ञापित करता हूं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आज हमने जो फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट का जो इनोग्रेट किया है हमारे स्टेट के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि हमारा स्टेट कुछ ही स्टेट्स में आता है जिन्होंने कि एज पर एनईपी मैंडेट ये हम लोग बहुत ही कम टाइम में कर पाए, और इस काम को करने में जो टेक्निकल इनपुट हमको मिला है अध्ययन फाउंडेशन से, और इसके साथ ही जो एससीईआरटी के जितने भी सारे ऑफिशियल्स हैं, जितने भी सारे स्टाफ हैं, और साथ में समग्र शिक्षा से एजुकेशन डायरेक्टरेट से लगातार इन लोगों ने पिछले 5-6 महीने में जो काम किया है, और आज हमने उसको हमारे स्टेट के लिए लॉन्च किया है, तो ये हमारे स्टेट के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम एनईपी के जितने भी सारे गाइडलाइंस हैं उसको मान के हम लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चय ये हमारे लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है कि हमारे पास अभी फ्रेमवर्क है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जिस तरह से स्कूल्स में बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर मिनिस्ट्री लेवल पे भी बहुत सारी मीटिंग्स रिसेंटली हुई है। डायरेक्टर साहब ने उसका जिक्र किया है कि अभी परख नेस का मीटिंग था, उसमें बहुत सारे वेरियस स्टेट्स का किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर, उसको लेके बताया कि कई सारे पैरामीटर्स है जहाँ पर कि हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और नेशनल एवरेज से काफ़ी अच्छा हमारा परफॉर्मेंस है। काफ़ी कुछ पैरामीटर्स उन्होंने बताए। एक पैरामीटर मैं आपको बताता हूँ, विद्या समीक्षा केंद्र का जो हमारा अटेंडेंस का है, अटेंडेंस हम अभी लोग जो 100% कर रहे हैं, तो उसको भी अभी रिसेंटली नेशनल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा स्थान मिला है। आप सभी लोगों की वजह से ही, दैट इज़ ऑल्सो टेक्निकल ड्रिवन, बट आप सभी लोगों ने जो उसके लिए योगदान दिया है, आई एम श्योर कि आगे आने वाले जितने भी सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं और वो सारे टेक ड्रिवन होंगे, तो उसमें आप सभी लोगों के कोऑपरेशन की वजह से कई सारी जगह पे हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा इसके साथ ही कि आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, और अगर हमको एनईपी के मानकों के अनुसार हमारे स्टेट में काम करना है तो कुछ ना कुछ हमको डिफरेंट सोचना पड़ेगा, और इनपुट्स हमको अलग जगह से आना चाहिए। जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास एक्सपर्टाइज है पूरे कंट्री में, आई थिंक मुझे लगता है कि हमको वो एक्सपर्टाइज लेना पड़ेगा। अभी मैं कुछ थोड़ा पहले एसबीआई फाउंडेशन से जो आए हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज एसबीआई फाउंडेशन में ये लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं, ना सिर्फ हमारे स्टेट में बल्कि बहुत सारे स्टेट्स में इन लोगों ने काम किया। यूपी गवर्नमेंट में काम किया है, एमपी में एमपी राइज का काम किया हुआ है।
तो ये हमें भी पता है कि स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे जितनी भी मीटिंग्स होती है उसमें ये जो अच्छे अच्छे जो गुड प्रैक्टिसेज हैं वो हमेशा हम लोगों को बताई जाती है। तो मैं SBI फाउंडेशन से जो संजय प्रकाश जी आए हुए हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा पर्सनली, और साथ ही मैं चाहूँगा कि जो आपने अभी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया और अच्छे अच्छे पार्टनर्स, मुझे लगता है स्पेशली करिकुलम चेंजेस के लिए जितना भी सारा कोशिश आप लोगों ने यूपी गवर्नमेंट में और MP गवर्नमेंट में किया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी वो फंडिंग सपोर्ट हमको मिले और हम लोग नॉट ओनली फ्रेमवर्क बल्कि बाकी जगह पे भी हम लोग काम कर सकें। आज हम लोग T-SQUAF की लॉन्चिंग के साथ साथ में इसके पहले एक प्रोग्राम था स्कूल कॉम्प्लेक्सेस का। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स हमारे पहले 2 डिस्ट्रिक्ट में था, अभी हम उसको सारे स्टेट्स में, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, 8 डिस्ट्रिक्ट में हम उसको एक्सपांड करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों ने 2 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए हुए हैं, धलाई से, साउथ से, आप लोगों ने काम किया होगा। अभी देखिए आपको T-SQUAF का भी एनरोल करना है। T-SQUAF का एक अलग पर्पज़ है, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर जो आप लोगों ने काम किया है उसका भी एक पर्पज़ है। ये दोनों जो मिशन के लिए हम लोग SBI फाउंडेशन ने जो सपोर्ट किया है, मुझे लगता है कि इसके फार रीचिंग इम्पैक्ट होंगे और इसके जो फाइनल जो इम्पैक्ट है, फाइनल रिजल्ट है, उसको ध्यान में रख के हमको काम करना होगा। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बने हैं, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के साथ साथ में जितने भी सारे स्कूल्स के साथ में हम लोगों ने रिसोर्स शेयरिंग किया है वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हायर एजुकेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि नेक ग्रेडिंग होती है, तो उसी तरीके से स्कूल्स का ग्रेडिंग भी होना चाहिए। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि हम लोग इतना कम टाइम में ये फ्रेमवर्क बना पाए। अभी कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा कि कुछ स्कूल का ग्रेडिंग A++ है और कुछ का A है। सो ये जो हमारा जो मिशन है वो बेसिकली है कि सोशल मोबिलाइजेशन, जो पेरेंटल मोबिलाइजेशन करना, वो इसका मेन उद्देश्य है। जब पेरेंटल मोबिलाइजेशन होकर उनको समझ में आ जाएगा कि ये स्कूल कॉम्प्लेक्स में जितने भी पेरिफेरल स्कूल्स हैं उसमें कौन कौन सी फैसिलिटी नहीं है और कौन सा स्कूल बेटर स्कूल्स हैं, तो जो एविडेंस बेस्ड जो मोबिलाइजेशन है वो गवर्नमेंट चाहता है। हम लोग नहीं चाहते कि उतने ज़्यादा जितने भी स्कूल्स रहे हमारे क्वालिटी स्कूल्स रहें, और या तो हम लोग क्वालिटी अपलिफ्ट करें हमारी स्कूल्स का जहाँ जहाँ पर पॉसिबल है, या फिर हम लोग एक ऐसा मानक लोगों के सामने रखें जहाँ पता हो कि क्वालिटी पैरामीटर्स के बेस पे इसका स्टैंडर्ड इतना है, लोगों को पता होना चाहिए बेनिफिशरीज को। तो T-SQUAF आज हम लोगों ने लॉन्च किया है और इसमें जो 51 जो सिस्टम पार्टनर्स थे उसमें अध्ययन फाउंडेशन के भी कुछ लोग हैं, हमारे यहाँ टीचर्स भी हैं और बहुत सारे वेरियस पार्टनर्स भी हैं। आज भी हम लोग उनको फेलिसिटेट करेंगे। मैं आग्रह करना चाहूँगा जितने भी सारे DOs यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको कि आप लोग इसका जो फाइनल उद्देश्य है, फाइनल उद्देश्य को साथ में लेके उसको एम करके आप लोग इसको आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि इसका लक्ष्य है वो एक अलग दिशा में जा रहा है और हम लोग अभी नॉर्मल चीज़ों से हट के अभी हम लोग करिकुलम चेंजेस की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। और TBSE से भी यहाँ पर लोग हैं, TBSE बोर्ड का जो सेक्रेटरी साहब है इनको भी वहाँ पर बुलाया गया था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो T-SQUAF है, ये जो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस हैं और ये सारी चीज़ें एक साथ मिली हुई है। तो मुझे लगता है TBSE में जो भी हम लोग चेंजेस करेंगे उसका इम्पेक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा और उसमें आप लोग उसके ड्राइवर रहेंगे। इसमें दूसरी चीज़ हमको मैं जितने भी सारे सिस्टम पार्टनर्स हैं उनको बोलना चाहूँगा कि ये देखा गया है कि हमारे यहाँ पे एक डिपार्टमेंट स्कूल नहीं रन करता है, 2-3 डिपार्टमेंट स्कूल रन करते हैं। कोशिश डिपार्टमेंट्स का रहता है कि जितना भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन सेंटर से हो वो बहुत ही चैनलाइज फॉर्म में हो और उसमें डुप्लीकेशन नहीं हो। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उसके ऊपर भी फोकस करें। अध्ययन फाउंडेशन से मेरा रहेगा और DO साहब से भी रहेगा कि रिसोर्स मैपिंग एक बार ज़रूर कर लें, क्योंकि ये देखा गया है कि हमारे पास कई सारी जगह से हमको हॉस्टल्स मिल रहे हैं। तो किस तरीके से हम लोग रिसोर्सेज का एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर फोकस करके और एक ही जगह पे किस तरीके से हम लोग एक बड़ा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, उसकी तरफ ध्यान रखना है। दिस इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग। और जब ये चीज़ें हमारे साथ में होंगी तब हम प्राइवेट स्कूल्स में जितने भी सारी चीज़ें हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी वगैरह है वो इजीली क्रिएट कर पाएंगे, बट गिवन हमारे पास एविडेंस हो। बिकॉज इस सिस्टम में कन्विंस करना, नीचे लेवल पे कन्विंस करना, दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट चैलेंज। तो पहले तो मैं आप सभी लोगों को जो यहाँ पर
स्कूल कॉम्प्लेक्स जो ड्राइव थी उसमें आप लोगों ने अच्छा काम किया और उसमें रिजल्ट्स भी स्कूल मर्जिंग के रूप में उसका एक दिखने को मिला है। कुछ स्कूल्स का मर्जिंग हुआ है, वॉलंटरी मर्जिंग हुआ है, उसके अलावा कुछ जगह पे हम लोगों ने देखा है कि रिजल्ट भी हमारा इम्प्रूव हुआ है। सो आई एम श्योर कि साला सिद्धि फ्रेमवर्क के को बेस करके जो आप लोगों ने टी स्क्वाफ बनाया है और उसमें मोर और लेस SCERT के जितने भी इनपुट्स हैं उसको ही हम लोगों ने प्राइमरी रखा है। हाँ, उनकी तरफ से टेक्निकल इनपुट्स डेफिनेटली हम लोगों ने लिया है। आई एम श्योर कि ये प्रोग्राम बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी सफल होगा और मैंने जो आपको बताया कि इसका फाइनल एम जो फाइनल उद्देश्य है, उद्देश्य को आप लोग ध्यान में रख के काम करिएगा। सभी लोगों को जिनको आज 51 पार्टनर्स है उनको आज यहाँ फेलिसिटेट किया जाएगा, सभी को बधाई। और DO साहब को मैं चाहूँगा कि यू शुड ऑल स्टीयर फॉर द कॉमन कोज एंड द फाइनल गोल दैट शुड बी द मेन एजेंडा। थैंक यू वेरी मच। तिनिनियो संसाजाक रांसाकनि पान्दाओ पान्दानि बरमनि नारवाय रोंनक रोंनाय खुं बेदेकनि आलायदा तांफां अग्रा बरम ग्रां मुचां राभाल हेमेन्द्र कुमार सारनि खुक्तै आसक जारादैजों बेलाय खोनाथत कक्लाम खोनालायखा सारनो बेलाय बेलायखेनो हामबाय। ত্রিপুরা স্কুল কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন ফ্রেমওয়ার্ক এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি চলমান গতিশীল স্বচ্ছ এবং গঠনমূলক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। ইতিমধ্যে 2021 সাল থেকে ত্রিপুরার ধলাই জেলা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় এই প্রকল্পটি চালু হয়েছে। আজ থেকে শুরু হলো রাজ্যব্যাপী এই প্রকল্প। এই ধলাই এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই কার্যক্রম সফলতার মুখ দেখেছে তাদেরকে সম্মানিত করবেন প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়। প্রথমে আসছেন সিস্টেম লিডার ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার ধলাই ডিস্ট্রিক্ট সিস্টেম লিডার, তারপর আসছেন সিস্টেম লিডার ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার সাউথ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট, দক্ষিণ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টের সিস্টেম লিডার নিচ্ছেন। সবাইকে বলবো জোরে হাততালি দিয়ে তাদেরকে সম্বর্ধিত করার জন্য এই শুভ মুহূর্তটিকে। সিস্টেম লিডার শ্রী জীবন দাস OSD ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিস সাউথ ত্রিপুরা, শ্রী জীবন দাস। তারপর কমপ্লেক্স লিডার বড়লুতমা ক্লাস 12 স্কুল ধলাই ডিস্ট্রিক্ট, তারপর কমপ্লেক্স লিডার গিরিশ চন্দ্র KPHS স্কুল ধলাই ডিস্ট্রিক্ট, কমপ্লেক্স লিডার গোপাল সর্দারপাড়া হাই স্কুলের, নর্থ নালিছড়া হাই স্কুলের কমপ্লেক্স লিডার, নর্থ নালিছড়া হাই স্কুলের কমপ্লেক্স লিডার, ধন্য নারায়ণ কাঠবাড়িপাড়া হাই স্কুল কমপ্লেক্স লিডার, ধন্য নারায়ণ। তারপর জহরনগর কলোনি হাই স্কুল, জহরনগর কলোনি হাই স্কুল কমপ্লেক্স লিডার, ডলুছড়া SB স্কুল কমপ্লেক্স লিডার, সাবরুম গার্লস HS স্কুল কমপ্লেক্স লিডার, হরিণা HS স্কুল কমপ্লেক্স লিডার। হরিণা HS স্কুলের কমপ্লেক্স লিডারকে অনুরোধ করব। হরিণা HS স্কুলের কমপ্লেক্স লিডার। জালেফা HS স্কুলের কমপ্লেক্স লিডারকে অনুরোধ করব। জালেফা HS স্কুল। আবনি ইয়াগুলো বীরচন্দ্র মনু SSBM হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল বগাফা সাউথ ত্রিপুরা। ইয়াগুলো মনু বনকুল ইংলিশ মিডিয়াম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল রূপাইশরী সাউথ ত্রিপুরা। আবনি ইয়াগুলো কমপ্লেক্স লিডার ওয়েস্ট বগাফা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল বগাফা সাউথ ত্রিপুরা। আবার ইয়াগুলো কমপ্লেক্স লিডার অভয়নগর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ঋষ্যমুখ সাউথ ত্রিপুরা। ইয়াগুলো দেবদারু হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল জুলাইবাড়ি সাউথ ত্রিপুরা। আবার ইয়াগুলো শত্রুঘ্ন পাড়া হাই স্কুল ঋষ্যমুখ সাউথ ত্রিপুরা। ইয়াগুলো IS আমবাসা আমবাসা ধলাই ডিস্ট্রিক্টনি। IS সালেমা সালেমা ব্লক ধলাই ডিস্ট্রিক্ট। IS ডুম্বুরনগর
সিস্টেম লিডার দুম্বুরনগর ধলাই ডিস্ট্রিক্ট, আইএস বগাফা ব্লক সাউথ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট সিস্টেম লিডার। ইয়াগুলো আইএস রূপাইশ্বরী ব্লক সাউথ ত্রিপুরা। স্কুল লিডার হালাহালি ইংলিশ মিডিয়াম হাই স্কুল, স্কুল লিডার হালাহালি, স্কুল লিডার উত্তর চানকাপ এসবি স্কুল, উত্তর চানকাপ এসবি স্কুল, কাতলুতমা এসবি স্কুল, স্কুল লিডার কাতলুতমা এসবি স্কুল, স্কুল লিডার চন্দ্রাইছড়া এসবি স্কুল, স্কুল লিডার ভিকে নগর এসবি স্কুল, আমি অনুরোধ করব চলে আসার জন্য, ভিকে নগর এসবি স্কুল, স্কুল লিডার মথুমকপাড়া হাই স্কুল, জয় কুমার আরপি এসবি স্কুল, গড়ধাং এসবি স্কুল, গড়ধাং এসবি স্কুল, চালিতাছড়ি মডেল এসবি স্কুল, স্কুল লিডার সাবরুম জেবি স্কুল। সবাইকে আবারও বলবো হাততালি দিয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য। প্যাডাগজি কোঅর্ডিনেটর ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিস সাউথ ত্রিপুরা শ্রীমতী দীপা সাহা, শ্রীমতী দীপা সাহা সাউথ ত্রিপুরা প্যাডাগজি কোঅর্ডিনেটর। পাবলিসিটি কোঅর্ডিনেটর ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিস ধলাই জেলা ডক্টর রুমেনা সিনহা, ডক্টর রুমেনা সিনহা। তারপর আসার জন্য অনুরোধ করব পার্থ সারথী দাস মেন্টর অ্যাসেসর কলাছড়ি ক্লাস 12 স্কুল, পার্থ সারথী দাস। তারপর আসার জন্য অনুরোধ করব শ্রী দেবাশিস দেববর্মা, দেবাশিস দেববর্মা গঙ্গানগর ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল, দেবাশিস দেববর্মা। পার্থ সারথী দাস, দেবাশিস দেববর্মা। তারপর কৃষ্ণা কলই মেন্টার অ্যাসেসর মহারানী হাই স্কুল, কৃষ্ণা কলই। আসার জন্য অনুরোধ করব দীপঙ্কর চাকমা, দীপঙ্কর চাকমা ধন্যরাম কারবাড়িপাড়া হাই স্কুল, শীর্ষেন্দু রিয়াং, শীর্ষেন্দু রিয়াং বগাফা আশ্রম এইচএস স্কুল। আসার জন্য অনুরোধ করব বিকাশ দে, আপনি এগিয়ে আসুন, বিকাশ দে রাধানগর এইচএস স্কুল, বিকাশ দে। বিনোদ চাকমা আপনি এগিয়ে আসুন, বিনোদ চাকমা উত্তর তোখামা হাই স্কুল, উত্তর তোখামা হাই স্কুল। শ্রী সুজিত দেবনাথ আপনাকে অনুরোধ করব এগিয়ে আসুন, আইএস অফিস সাতচাঁদ মেন্টার অ্যাসেসর বিআরপি সুজিত দেবনাথ। অশ্বিনী কুমার সিনহা নকশি সিপিএসবি স্কুল, অশ্বিনী কুমার সিনহা। সবাইকে হাততালি দিয়ে এই অনুষ্ঠানটিকে সুন্দর করে তোলার জন্য অনুরোধ করব। এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করব প্রাণজিৎ গোপ মেন্টার অ্যাসেসর মনুবনকুল ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল, প্রাণজিৎ গোপ চলে আসুন। শ্রী স্বাধীন কুমার ত্রিপুরা আপনাকে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছি, স্বাধীন কুমার ত্রিপুরা শ্যাম সিং এইচএস স্কুল, স্বাধীন কুমার ত্রিপুরার পর করুণা দাস আপনাকে মঞ্চে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করব। করুণা দাস ওয়েস্ট বগাফা এইচএস স্কুল, স্বাধীন কুমার ত্রিপুরা সম্বর্ধনা গ্রহণ করছেন, সম্বর্ধনা তুলে দিচ্ছেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়। স্বাধীন কুমার ত্রিপুরা, স্বাধীন কুমার ত্রিপুরা। প্রাণজিৎ গুপ, তারপর স্বাধীন কুমার ত্রিপুরা। করুণা দাস ওয়েস্ট বগাফা এইচএস স্কুল, করুণা দাস, করুণা দাস। যদি কারোর কোনো উল্টো পাল্টা হয়ে থাকে আপনারা অনুষ্ঠান শেষ হবার পর আমাদের এখানে চলে আসবেন বা মানপত্রগুলো চেঞ্জ করে নেবেন। এখানে যাদেরই গন্ডগোল হয়েছে আপনারা ভেতরে চলে আসবেন। করুণা দাস ওয়েস্ট বগাফা এইচএস স্কুল সম্বর্ধনা গ্রহণ করছেন শ্রীমতী সুজাতা সিনহা, সুজাতা সিনহা। মুনমুন দেব
মুনমুন দেব, অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি তথা উদ্বোধক রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে। Belai belai keno kapangni hamba ya faru asik jara kolok maromui felicitation eba boram belai ya farmani bagi tinini pandani narwai okrano tabukni bechubu ojora jeng boram kotor gedangno ya farnai himba ojora tabuk koklam samani jeng khanalainai tinini pandani narwai okra chini hastini montri okra boram gedang muchang professor dr manik saha sarno koinai bini nangkuk mani koklam Yaparnari Baki. Please, sir. সবাইকে নমস্কার। আজকে রবীন্দ্র ভবন হল নাম্বার 1-এ the launching of T-SQUAB বা ত্রিপুরা স্কুল কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন ফ্রেমওয়ার্কের যে একটু আগে এখানে উদ্বোধন হলো, সেই উদ্বোধনে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন স্পেশাল সেক্রেটারি এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের শ্রী রাবেল হেমেন্দ্র কুমার। উনি ওনার বক্তব্য, দীর্ঘ বক্তব্য আমাদের সামনে এখানে আলোচনা রেখেছেন। উনি আমাদের মাঝে যিনি স্বাগত ভাষণ রেখেছেন শ্রী এনসি শর্মা, ডাইরেক্টর সেকেন্ডারি অ্যান্ড এলিমেন্টারি এডুকেশন। উপস্থিত আছেন সিও এমডি এসবিআই ফাউন্ডেশন শ্রী সঞ্জয় প্রকাশ, এবং এখানে যারা অধ্যয়ন ফাউন্ডেশনের যারা মেম্বার্সরা উপস্থিত হয়েছেন, বিআরপি এবং সিআরপি, ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার্স, হেডমাস্টার্স, হেডমিস্ট্রেস and other teachers and officers of education department এবং মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে এখানে আমরা নতুন আরেকটা জিনিস আমরা দেখলাম এবং তার উদ্বোধন হলো। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে মিলিয়ে যেভাবে আমাদের ত্রিপুরা সরকার বা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট যে কাজগুলো করে যাচ্ছে, কারণ এটা নিড অফ দ্য আওয়ার, সময়ের ডাকে এটা আমাদের করতেই হবে, পিছিয়ে থাকলে চলবে না। এবং যাদের জন্য এটা করা হচ্ছে, আমাদের আগামী দিনের যারা প্রজন্ম, তাদের জন্য করা হচ্ছে। একটা সময় ছিল ত্রিপুরা অন্যান্য রাজ্যের থেকে আমরা কিন্তু অনেকাংশে পিছিয়ে ছিলাম। বিশেষ করে বেশিরভাগ জায়গায় সিবিএসসি বোর্ডের যে পড়াশোনার যে কারিকুলাম, সেগুলো ত্রিপুরাতে মানে একটা বা দুটো সেই সব জায়গায় ছিল। এবং কোনো এক সময় এখানে ত্রিপুরাতে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের বোর্ড ছিল, সেখানেও এই ধরনের সিবিএসসির যে কারিকুলাম সেটা ছিল না। পরবর্তী সময়ে এখানে যখন টিবিএসসির কারিকুলাম হলো, সেটাও কিন্তু মানে সে আপন গতিতেই চলছিল, যে এখানকার ছেলে মেয়েরা বাইরে যাবে, ওদেরও তো কম্পিট করতে হবে সারা ভারতবর্ষের সমস্ত স্টুডেন্টসদের সাথে। তো যেহেতু একটা সমস্যা হতো বাইরে গিয়ে, এবং আমরাও কিন্তু তার জন্য আমরা ভুক্তভোগী হয়েছিলাম। তো এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন ন্যাপ 2020 ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি করলেন, যে সব জায়গায় একটা এক ধরনের যদি কারিকুলাম করা যায় টু সাম এক্সটেন্ট, তাহলে সমস্যা হওয়ার সুবিধা থাকে না। যখন অভিন্ন প্রশ্নপত্র হয় সমস্ত ভারতবর্ষে, তখন আমাদের ছেলে মেয়েরও সেইভাবে কম্পিট করার তাদের যে যোগ্যতা, সেটা কিন্তু এখন আমি দেখতে পাচ্ছি সেইগুলো ওরা কিন্তু করতে পারছে। সেখানে আমাদের এখানে টিবিএসসি বোর্ডেরও আগে যে কারিকুলাম ছিল, এনসিইআরটির কারিকুলাম এখন করছেন ওনারা। তো এতে দেখা যাচ্ছে অনেকটা যে ইজ অফ রিডিং, ইজ অফ স্টাডিং, সেটা কিন্তু এসে গেছে আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে। আমাদের যারা টিচাররা আছেন তাদের পক্ষেও সুবিধা হয়েছে, নতুনভাবে
দক্ষতা যে উন্নয়নের উপর এখন জোর দেওয়া হচ্ছে, সেই দিকে ওনারাও কিন্তু নিজেদের খাপ খাইয়ে সে কাজটা করছেন। আমি মনে করি আজকের যে ত্রিপুরা স্কুল কোয়ালিটি অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশনের যে ফ্রেমওয়ার্ক এখানে আজকের উদ্বোধন হলো, এটা ত্রিপুরার জন্য একটা নতুন যে একটা দিগন্ত, সেটার কিন্তু উন্মোচিত হয়েছে আমি মনে করি সেটা। এবং আমি বুঝতে পারছি যে এটাও একটা কিন্তু একটা মানে ক্যাটালিস্টের কাজ করবে আগামী দিনে, শিক্ষাক্ষেত্রে একটা ক্যাটালিস্টের কাজ করবে। এবং ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020-তে কী বলছে, যে প্রতিটা স্কুলে একটি করে স্বাধীন সংস্থা গঠন করতে হবে শিক্ষাক্ষেত্রে, এবং সেটার নাম দিয়েছে SSSA, অর্থাৎ স্টেট স্কুল স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি। ওনারা কিন্তু মনিটর করবে সব জায়গায় কি পড়াশোনা হচ্ছে, কি ধরনের প্রতিটা বিদ্যালয়ের তাদের স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন কি, এবং সেইভাবে ত্রিপুরাতেও এখন সেই কাজগুলো করছে। আমার এখানে খুব ভালো লাগলো যে স্কুল কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছে, বিশেষ করে ধলাই এবং সাউথ ডিস্ট্রিক্টে যেটা করা হলো, এবং ওনারা ভালো পারফরমেন্সও করছে, এবং আজকে এখানে সম্মানিতও করা হয়েছে। যারা লিডার হিসাবে, স্কুলের লিডার হিসাবে তাদেরকেও দেওয়া হয়েছে, আর অন্যান্য যেসব বিভিন্ন যেসব ওনাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য দেওয়া হয়েছে, উৎসাহিত করার জন্য এটাতে করা হয়েছে। এবং আমি নিশ্চিত যে আগামী দিনে আমাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে, প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সেটা অন্য মাত্রা নিয়ে যাবে। এই যে আমরা যে এই আজকের যে টি স্কোয়াব যেটা খোলা হলো, তাতে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলল, এতে করে প্রতিটা স্কুলের তার যে স্ট্যান্ডার্ড অফ এডুকেশন একটা সেটা বোঝা যাবে, এই স্কুলের স্ট্যান্ডার্ডটা কীরকম আছে, এবং সেই অনুযায়ী তাকে স্বীকৃতিও দেওয়া হবে। বিভিন্ন লেভেল 1, লেভেল A, B, C এরকম করে দেওয়া হয়েছে, এবং অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়াও রাখা হয়েছে। এবং সেইগুলো যখন যে স্কুলে সে ক্রাইটেরিয়া যত মাত্রায় বেশি ফুলফিল করবে তাকে সেই হিসাবে মার্ক দেওয়া হবে। আমরা স্কুলের মধ্যে যারাই স্কুল টিচাররা আছেন বা স্কুলের যারা হেডমিস্ট্রেসরা আছেন, গতানুগতিকভাবে কিন্তু আমরা এখন পড়লে চলবে না যে আমরা ঠিক আছে সিলেবাস আসলো, সিলেবাস শেষ করতে হবে, কিন্তু তারপরেও সিলেবাসের বাইরেও অনেক জিনিস আছে যেগুলো আমরা একেবারেই মানে এখনকার যুগে সেইগুলো যদি ইনক্লুশন না করা হয় তাহলে আমরা কিন্তু কম্পিট করতে পারবো না। তো আমি মনে করি এই ধরনের যে উদ্যোগ আজকে নেওয়া হয়েছে সেগুলো নিশ্চয়ই আমাদের খুব আগের দিনে সুদূর প্রসারী হবে, এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে সুদূর প্রসারী যে ভাবনা চিন্তা, সেইগুলো আলটিমেটলি এই যে ব্যবস্থাপনা হচ্ছে তাতে করে তার একটা সঙ্গীতিপূর্ণ, আমার মনে হয় সঙ্গতিপূর্ণর একটা রূপরেখা আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে। উনি বারবার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে খালি পাঠ্য বই শুধু পড়লেই হবে না, আমাদের সেখানে মূল্যবোধ এবং বিকাশ ও জাতি গঠনের সেটা কিন্তু আমাদের করতে হবে। খালি পড়লাম আর পরীক্ষায় ভালো পার্সেন্টেজ পেলাম আর বাকি কাজ করলাম না, দেশের ভাবনা চিন্তা, এই যে কারিকুলাম এখন তৈরি হয়েছে সেই ভাবনা চিন্তা যারা শিক্ষাদান করছেন তাদের মধ্যেও চলে আসছে। কারণ পড়া যখন আমরা নিজেরও জানি যে টিচার হিসাবে যখনই কোনো স্টুডেন্টকে আমরা পড়াই, নিজের মধ্যে ওই ফিলিংসটা যদি আমাদের মধ্যে যদি না আসে তাহলে সেটা কিন্তু ভাইব্রেন্ট হয়ে স্টুডেন্টসদের মধ্যেও যাবে না। তো এই যে বিষয়গুলো আমি বললাম যে মূল্যবোধ, বিকাশ ও জাতি গঠনের যে বিষয়টা, এটা যখন টিচারদের মধ্যে আসবে, সেই ভাবনাটা যখন স্টুডেন্টদের মধ্যে দেওয়া হবে, আর টিচারদের স্টুডেন্টরা কিন্তু সবচেয়ে বেশি ফলো করে যে আমার টিচার কি বলেছেন, এবং সেটা কিন্তু সারা জীবন মনে রাখে। যারা এখন টিচার ছিলেন তারাও কোনো দিন স্টুডেন্ট ছিলেন। আমি নিশ্চিত যে এখানে যারা আমরা আছি সবাই কোনো না কোনো টিচারের এক একটা বাক্য কিন্তু আমাদের মনে আছে, তাদেরকে স্মরণ করতে হয়, একদম মানে মনের ভিতরে গেঁথে আছে এগুলো। আপনারা সেই কাজটা আপনারা করছেন। আরও এখন আমি যেটা বললাম, যেগুলো সিলেবাসের বাইরেও এইসব যে
বিষয়গুলো, সেইগুলো নিয়েও আপনারা স্টুডেন্টদের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। এবং এখানে আমরা দেখছি যে এই যে কারিকুলামগুলো করা হচ্ছে, তাতে করে বিদ্যালয়ের যে বিভিন্ন জায়গায় অনেক সময় আমাদের অনেক বিদ্যালয়ে টিচার আছে এবং ভালো ইনফ্রাস্ট্রাকচারও আছে, কিন্তু দেখা যায় সেখানে কিছু কিছু খামতি আছে। তো আমার যেসব যে লুপ হোলসগুলো আছে, এইবারের এই যে কারিকুলাম রেখেছে বা যে বিষয়বস্তুগুলো রেখেছে, এতে করে নিজের যে যে শক্তিশালী জায়গাগুলো জানতে পারবেন, আবার দুর্বল জায়গাগুলো কিন্তু জানতে পারবেন, এবং সেখানে দুর্বল জায়গাগুলোকে আপনারা সেটাকে কিভাবে শক্তিশালী করা যায় সেই ভাবনা চিন্তা আপনাদের মধ্যে আসবে। এখানে আমি যা শুনলাম এর মধ্যে এসসিআরটি সমগ্র শিক্ষা এবং ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল সংস্থা, এখানে যে অধ্যয়ন ফাউন্ডেশন, ওনারা কিন্তু খুব পরিশ্রম করেছে এই কারিকুলামটাকে এখানে দেওয়ার জন্য। আমি ওনাদেরকে এর জন্য আমি ধন্যবাদ দেব, বিশেষ করে যারা এখানে কর্মকর্তারা আছেন, বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষক এবং যারা অ্যাডভাইজার, তাদেরকে এই কারিকুলাম যে এখানে আপনারা করছেন তার জন্য আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। এখানে যারা টিচাররা আছেন, আগামী দিনের তারা এক একজন লিডার এবং পথপ্রদর্শক হবেন আমি আশা করি, এবং প্রতিটা বিদ্যালয় একটা উৎকর্ষ কেন্দ্র হবে, এবং যারা আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ শিশু এবং যারা ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আছেন, এটা আনন্দময়, একটা নিরাপদ ও একটা ইনক্লুসিভনেস যে বিদ্যালয়, সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে ওরা স্কুল থেকে বেরোবে। এবং এটা যদি বেরোয় তাহলে আগামী দিনের যে ভারত গড়ার যে লক্ষ্য, সেখানে কিন্তু তারও একটা সহায়ক ভূমিকা ওরা নেবে আমি আশা করি। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি কিন্তু বারবার বলছেন যে শিক্ষাক্ষেত্রে ভারত আবার বিশ্বগুরু করে তুলতে হবে। তো এই যে ছেলে মেয়েরা আগামী দিন যারা আজকে আমাদের যারা টিচাররা, ওনাদেরকে যেভাবে তৈরি করবেন, যেভাবে গড়বেন, সে বিশ্বগুরু হওয়ার সম্ভাবনা প্রকট। আপনারা সবাই জানেন, শুধু স্টুডেন্ট এখন বর্তমান স্টুডেন্ট যারা আছে তাদের জন্য না, প্রতিটা মানুষ আমাদের ত্রিপুরাতেই হোক, ভারতবর্ষের সব জায়গায় যারা আগে কোনো কারণে যারা পড়াশোনার সুযোগ পাননি, সমস্ত বয়স কোনো বিষয় না, সেখানে তাদেরকে এই উল্লাস, যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং লাইফ লং লার্নিং ফর অল সোসাইটি উল্লাস এবং নবভারত কার্যক্রমের যে প্রয়োগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি নির্দেশে, সেই অনুযায়ী আমাদের এখানে এই হলের মধ্যেই তাদেরকে এই কার্যক্রম আমরা করেছিলাম। এবং গত 23শে জুন আপনারা সবাই জানেন যে আমরা ত্রিপুরাকে পূর্ণ স্বাক্ষর রাজ্য হিসাবে আমরা ঘোষণা করেছি, এবং তাতে করে 95.6% আমরা পেয়েছি। এর আগে মিজোরাম পেয়েছে, গোয়া পেয়েছে। তো সেই জায়গায় কিন্তু অন্যান্য যে বাকি দুটো রাজ্য আছে, সেখানে কিন্তু লোক সংখ্যা অনেক কম আমাদের তুলনায়। আমাদের এখানে আগে শুধু সাইন করলো, শিক্ষা মানে শিক্ষারতার হার মানে সাইন করলেই হতো। এখন এই মাত্র সব ক্রাইটেরিয়া রেখেছে, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সে মানে সেটাকে প্রকাশ করতে পারছে কিনা, সমাধান করতে পারছে কিনা, গাণিতিক মিনিমাম যে গাণিতিক বিষয় সেগুলো করতে পারছে কিনা, বলতে পারছে কিনা, তো সব মিলে তবে কি এটা সম্ভব হয়েছে। সেখানে আমাদের এখানে একটা বিরাট পার্সেন্টেজের যারা কোনোদিন পড়ার সুযোগ পায়নি, তাদের মধ্যে আমরা দেখলাম যে 95.6%। তো ইউনেস্কোর যে ক্রাইটেরিয়া, সেখানে বলা হয়েছে যে যারা, আমরাও ভাবি 95.6% পেয়ে কি করে পূর্ণ সাক্ষরতা রাজ্য পেল, কিন্তু 95% যদি পায়, বাকি পার্সেন্টেজ হচ্ছে অনেকে আছে মানে অলরেডি ব্যাড রিডান বা মেন্টালি নট ফিট, ওই যে পার্সেন্টেজ তার কারণেই সেটা হয়নি। কাজেই ওনারা বলছেন যারা 95%ই ধরে নেওয়া যাবে 100%। তো আমরা সেদিন এই যে গত 23শে জুন আমরা এখানে দিল্লির থেকেও নিয়ে এসেছিলেন, ম্যাডাম এসেছিলেন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে, তো সেটা ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত ত্রিপুরার মধ্যে একটা যে পড়াশোনার যে একটা এনভায়রনমেন্ট, এমন হয় না আমরা ভাবি যে আমাদের গার্জিয়ানরা হয়তো কিছুই জানে না, তো তাদের মধ্যেও এখন, এবং শুধু তাই নয়, বলা হয়েছে যারা এই শিক্ষা পেয়েছে, এই সাক্ষরতা অভিযানে যারা মানে অলরেডি সেটা
গর্থ, তাদেরকে আগামী দিনে বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নের সাথে বিভিন্ন আমাদের যে ডিপার্টমেন্ট আছে তাদের সাথেও কীভাবে যুক্ত করা যায় সেই ব্যবস্থার জন্য নির্দেশ আছে এবং আমরা সেইভাবে কাজগুলোও করছি। আমরা এখানে আমরা সবাই জানি যে মানে এডুকেশন তো আমাদের নিজেদের জন্য প্রয়োজন, নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের সোশিও ইকোনমিক্যাল কন্ডিশন সেটাও যাতে ভালো হয় এবং সামাজিক কাজে নিয়োজিত থাকা সেটাও কিন্তু প্রয়োজন। আমরা প্রায়শই দেখি যারা পড়াশোনা করে আমাদের গার্জিয়ান হিসাবে আমরাও ভাবি যে সামাজিক কাজে যাতে না থাকে তাকে সেফ জোনে রেখে কোনো রকমে পাঠ্য মাধ্যমে যদি 90%, 96%, 98% পায়, ভালো একটা জায়গায় যায় তাহলেই হয়ে গেল। এরকমটা হবে না। এগুলো হলে আমরা নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও দেখেছি যারা ক্লাসের মধ্যে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড বা এরকম তাদেরকে কিন্তু আমি খুঁজে পাই না, কোথায় জানি ওরা আছে আমি জানি না। তো এরকম সবার ক্ষেত্রে এটা হয়, কিন্তু অনেক লোককে আমি দেখেছি যারা খেলাধুলা, পড়াশোনা, সামাজিক কাজে যারা সবসময় যুক্ত ছিল, একটা ন্যাশনালিজমের যে ভাবনা চিন্তা যাদের মধ্যে ছিল, সামাজিক কর্মকাণ্ডে সবসময় থাকতো, তাদের মধ্যে আমি দেখেছি এরাই সমাজের প্রকৃত বন্ধু এবং তাদের থেকে অনেক কিছু পাওয়া যায়। আমি প্রায় সব জায়গায় বলি, ত্রিপুরাতে একটা নাম করা একটা স্কুল, আমি নাম বলবো না এখানে, ওনাদের যে ভর্তি হওয়ার জন্য বহু প্রচেষ্টা থাকে। তো ওনাদের যে হেড বাইরের থেকে একদিন এসেছিলেন, ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনাদের যে এই স্কুল, এত নাম করা স্কুল এবং একটা আদর্শ নিয়ে এই স্কুলের মধ্যে আপনারা পড়ান, তো যখনই আমাদের এই ত্রিপুরাতে বিশেষ করে বা সমাজের মধ্যে যখনই কোনো সমস্যা হয় ওই সব ব্যক্তিদের আমাদের খুব প্রয়োজন, কিন্তু ওদের তো আমি খুঁজে পাই না, রিজনটা কি? তখন উনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, পরবর্তী সময়ে বললেন ওনারা আসেন শুধুমাত্র তাদের কেরিয়ার তৈরি করার জন্য। তো এই যদি হয়, সবাই যদি কেরিয়ার তৈরি করার জন্য হয়, যে আদর্শ নিয়ে পড়াশোনা যে স্কুলে পড়ছে সেগুলো কিন্তু পাওয়া যায় না। আমাদের যারা টিচাররা এখানে আছেন তাদের একটা বড় দায়িত্ব যে স্কুল থেকে বেরোবার সাথে সাথে এমনভাবে ওনাদেরকে তৈরি করুন। এর জন্যই এই ধরনের যে এখন টিস্কোয়াফের যে কার্যক্রম, সেটা আগামী দিনে এগুলো কিন্তু আমার মনে হয় যে অনেক লাভ হবে। এবং ব্যক্তিগত সমস্যা তো আছেই, সামাজিক সমস্যা সেটাকেও সমাধানের ক্ষেত্রে যখন স্কুলের মধ্যেই এই শিক্ষাদান করা হবে তাহলে তাদের মধ্যেও কিন্তু সেটা আসবে। এবং মানে শিক্ষার তো শেষ নেই, অনন্তহীন, তো জীবন ভর শিখতে হবে। ডেইলি আমরা শিখি, এখনও আমরা শিখছি, আমিও শিখছি, আমার উপরে যারা আছেন তারাও শিখছেন, যারা বড় বড় লিজেন্ড ব্যক্তি শিক্ষকরা আছেন, যারা নামি দামি লোক সারা পৃথিবীর মধ্যে নাম করা, প্রতিদিন শিখতে হয়, শেখার তো শেষ নেই। তো এতে করে নিজের মনকেও আমরা কন্ট্রোল করতে পারি, আমরা সেটাকে গঠন করতে পারি এবং সেটাই আলটিমেটলি আপনার যারা ছেলেমেয়েরা আছেন তাদের মধ্যে সেই বিষয়গুলোকে আপনারা দেবেন এবং শিক্ষার যে তার যে দিগন্ত, সেই দিগন্তকে আপনারা নিশ্চয়ই আরও বেশি করে প্রসার করবেন। আমি সব জায়গায় এইগুলো কথাগুলো আমি প্রায়ই বলি যে জ্ঞান শুধু অর্জন নয়, এটা কিন্তু আমাদের আত্ম অধিকার এবং তার বৃদ্ধির মানের একটা যাত্রা। আমরা এটাও জানি যে কেবল বুদ্ধিগতভাবে আমরা যদি পড়াশোনা করি যে আমার ব্রেন খুব ভালো, বুদ্ধি খুব প্রকট হোক, শুধু তাই নয়, এর ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের নৈতিকভাবেও কিন্তু আমরা শক্তিশালী হই পড়াশোনার মাধ্যমে। কারণ কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক তর্ক আমরা করতে পারি, তার যুক্তিগতার মধ্যে সেটা ডেভেলপ করে, কিন্তু সেটা একমাত্র পড়াশোনার মাধ্যমে যদি আমরা যে কারিকুলামগুলো নিচ্ছি সেগুলো যদি আরও বেশি করে আমরা পড়াশোনা করি, ছেলেদের মধ্যে দেই, তবে তার মধ্যেও সেই সেলফ কনফিডেন্স সেটা ডেভেলপ করবে। আমরা জানি যে আমরা বেশিরভাগ যে কোনো বিষয়ে, আমি হয়তোবা এখন একটা পার্টিকুলার সাবজেক্টে আমার জ্ঞান একবারে 100% স্যাচুরেশন পয়েন্ট, কিন্তু আরেকটা বিষয়ে দেখা যাবে আমি অজ্ঞতা। তো এই অজ্ঞতার থেকে জ্ঞানের এই মাঝখানে হচ্ছে শিক্ষা। যে কোনো বিষয়ে শিখতে গেলে শিক্ষার প্রয়োজন। আমি যেটা বললাম যে শিক্ষার শেষ নেই, সেই শিক্ষার যে মাঝখানে যে অজ্ঞানতা আর জ্ঞানের মাঝখানে যে ব্রিজ সেটা, এবং অন্ধকার থেকে যাতে আলোর দিকে নেওয়া যায় তার নামই হচ্ছে শিক্ষা। এগুলো আপনারা নিশ্চয়ই টিচার স্টুডেন্টসদের বুঝান। এবং আমি বারবার বলছি যে পুঁথিগত শিক্ষা সেগুলো কিন্তু এটা মানদণ্ড হতে পারে না একটা জীবনের। বাকি জীবনের যেসব কঠোর যে বিষয়গুলো আসে সেইগুলোও শিক্ষার
এটা আমার মনে হয় একটা ভিত্তি হতে পারে, এবং নিজেকে একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে নিজেকে তৈরি করা। আমি বলছি না যে একদম আমরা সব জানি এবং আই এম কমপ্লিটলি একদম ম্যাচিউরড পারসন, ম্যাচুরিটি শেষ নেই, যে 80 বছরের বহু লোক, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এখনও প্রায়শ আমরা দেখি যে ওনার এই বয়সে যখন এই পরীক্ষার সময়ে উনি পরীক্ষা পে চর্চা এই বিষয়গুলো প্রতি বছর করে থাকেন। আমরা অবাক হয়ে থাকি যে যে বিষয়গুলো আমরা কোনোদিন ভাবতে পারিনি, কিভাবে ছেলেদের পরীক্ষার থেকে আগ মুহূর্তে, বিশেষ করে মানে 10th এবং 12th ক্লাসের সময়ে এই বছরও করেছেন, এমন সব কথাবার্তা বলছেন যে স্ট্রেস কিভাবে রিলিফ করা যায়। আমরা তো গার্জিয়ান হয়ে আমরা এমনভাবে নিজেরা স্ট্রেস হই যে আমাদের কারণে স্টুডেন্টরা আরও বেশি স্ট্রেস হয়ে যায়, মানে টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি। তো এতে করে স্ট্রেস প্রচুর হয়। তো স্ট্রেস রিলিফ করার যে কারিগর, সেটাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আমাদের দেখিয়েছেন, সেগুলো আমাদের দেখানো উচিত, এবং ম্যাচুরিটির দিক বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করা দরকার। আমাদের যে সেবামূলক যে কাজগুলো, সেগুলো আলোচনা করা দরকার ক্লাসের মধ্যে। ত্রিপুরা সরকার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন যেসব নীতি কর্মসূচি, যেমন এবার আজকে এখানে উন্নয়ন যে উন্মোচন হলো, সেগুলো আমরা করছি, এবং গুণগত শিক্ষা ও শিক্ষণ প্রণালী সেইগুলোর উপর আমরা বেশি করে এমফাসাইজ করছি। এবং যেটা ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট আমাদের জন্য, যে ন্যাপ 2020, সেটা প্রতিটা ক্ষেত্রে, আজকে স্কুল লেভেলেই হোক, কলেজ লেভেলে হোক, অলরেডি আমরা কিন্তু স্টার্ট করে দিয়েছি, যাতে আরও এর বিষয়ে, কারণ এটা অনেক মানে কস্তুরীঙ্গন কমিটি এটা বানানো হয়েছিল, উনি যে সব ওখানে বিরাট একটা টিম নিয়ে তার পূর্ণাঙ্গ যে রিপোর্ট উনি পেশ করেছেন, এগুলো কিন্তু আরও সময় নেবে আমাদের এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে, টাইম টু টাইম এগুলো জানা। আমরা এর মধ্যে ত্রিপুরা সরকার CM7 চিফ মিনিস্টার স্কলারশিপ ফর অ্যাচিভার টুয়ার্ডস হায়ার লার্নিং, তার জন্য আমরা প্রায় 200 ছাত্র ছাত্রীকে আমরা 60,000 টাকা করে আমরা ওদেরকে বৃত্তি আমরা প্রদান করেছি। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা, সেখানে উৎসাহিত করার জন্য, পয়সা ইম্পর্টেন্ট না, কিন্তু একটা উৎসাহিত করা, সেই কারণে এদের প্রায় 140 জন স্টুডেন্টসকে আমরা স্কুটি বিনামূল্যে আমরা কিছুদিন আগে তাদেরকে বিতরণ করেছি। নবম শ্রেণীর যারা ছাত্রীরা আছেন, আপনারা সবাই জানেন, প্রায় 1,22,500 মতো বাইসাইকেল বিনামূল্যে ওনাদেরকে দিয়েছি। গ্রামে গঞ্জে যখন আমি যাই, যখন মেয়েরা যখন এই বাইসাইকেল নিয়ে চালিয়ে চালিয়ে স্কুল থেকে আসে, সত্যি অপূর্ব একটা মানে দৃশ্য আমি দেখি, এবং আমি খুব আই ফিল প্রাউড ফর দেম। তো এটা একটা সাংঘাতিক বিষয়, আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে উৎসাহিত করা। একটা আমরা দেখেছি যে যারা মেয়েরা আছেন, তাদের যে মানে GER অর্থাৎ গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও, সেটা কিন্তু অনেকটা কমেছিল। তো 2022-তে আমি ঘোষণা করেছিলাম এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে, যে তাদের যারা ডিগ্রি কলেজে আছে, এখন 25টা ডিগ্রি কলেজ আমাদের হয়েছে, সব ডিগ্রি কলেজে যে কোনো ধরনের ফিস আমরা মুকুব করে দিয়েছি তাদের জন্য। এতে করে GER রেশিও অনেকটা বেড়েছে আমাদের ত্রিপুরাতে। আমরা যে বিভিন্ন প্রায় সব জায়গার মধ্যেই বিরোধী দলের ওরাও বলেন, বিধানসভায়ও বলেন যে টিচার নেই। আপনারা সবাই জানেন একটা কি কারণে একটা বিরাট গ্যাপ আমাদের চলে এসছে টিচার্স নিয়োগের ক্ষেত্রে। সেখানেও আমরা টিচার্স যাতে তাড়াতাড়ি বিভিন্ন পদে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করছি, এবং গুণগত মানের শিক্ষক আমরা দিচ্ছি, টেটের মাধ্যমে আমরা দিচ্ছি, বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা দিচ্ছি। তো সেগুলো তো দিচ্ছি। কিছুদিন আগে 226 জন গ্র্যাজুয়েট এবং আন্ডার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক শিক্ষিকাকে আমরা নিয়োগ দিয়েছি এখানে নিয়োগপত্র। এবং গত 27শে জানুয়ারি শিক্ষা দপ্তরের প্রায় 107 জন লাইব্রেরিয়ান দিয়ে আমরা নিয়োগপত্র দিয়েছি। 15 জন LDC, গ্রুপ ডি 2 জন। তো আমরা আগামী দিনও সমস্ত যে শূন্যপদগুলো আছে, আর এটাই এরকম যে যাকে তাকে ডেকে যারা আগামী দিনের আসল যারা শিক্ষক, তাদের কোয়ালিটিভ যদি না হয়, আমরা বারবার বলছি শিক্ষক দিবসে প্রায়শ আমাদের অনেকে মানে সম্বর্ধনা দেয়। তো সবসময় আমরা জানি যারা শিক্ষক তারা জাতির মেরুদণ্ড বলি। তো জাতির মেরুদণ্ড হতে গেলে তাদের কোয়ালিটিভ যদি স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন না থাকে, এর জন্য আমরা একদম ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে ওই ধরনের শিক্ষক দেওয়ার আমরা ব্যবস্থা করছি। এবং তাতে করে এইবার যে আমরা TBSCর যে রেজাল্ট আমি দেখলাম, আমি বললাম যে এতে আত্মতৃপ্তির কোনো বিষয় না,
যে টিবিএসসির মাধ্যমিকের রেজাল্ট প্রায় 86% উপরে এবার পেয়েছে এবং উচ্চ মাধ্যমিকে 79.29%। তো ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে করে কম বেশ আস্তে আস্তে করে সামনে গুটি গুটি পায়ে কিন্তু এগুচ্ছে, কিন্তু আগামী দিন আরও ভালো রেজাল্ট করতে হবে। এবং আমি আজকেই ভাবছিলাম যে এতগুলো যে স্কুল কমপ্লেক্স করা হয়েছে, লিডার তৈরি করা হয়েছে, এখন এখানে এই ধরনের একটা টিচ স্কোয়াপ যে একটা নতুন একটা পদ্ধতি এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে করে কবে 100% রেজাল্ট, অনেক স্কুলে 100% রেজাল্ট হয়েছে, কিন্তু আরও রেজাল্ট যাতে হয় আমাদের ত্রিপুরা সব জায়গায় যেন মানে বলা হয় যে এখানে কিন্তু ফেল করে না, সব ভালো রেজাল্ট করে। অ্যাবসেন্টই আছে অনেক জিনিস, কিন্তু তার জন্য আমরা বিভিন্ন স্কিম আমরা নিয়েছি। বিদ্যাজ্যোতি স্কুল মাধ্যমিকের এবার রেজাল্ট 86% এবং 26% বেশি হয়েছে গত বছরের তুলনায়। বিদ্যাজ্যোতি উচ্চ মাধ্যমিকের কথা যদি বলি 71%, সেখানেও 21% আমরা বেশি পেয়েছি। আমরা চাইছি যে শুধু ইনফ্রাস্ট্রাকচার, বহু ইনফ্রাস্ট্রাকচারের বহু বিদ্যা আমাদের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে আমাদের বাজেটের বিরাট সবচেয়ে বেশি আমি বলতে চাই একটা বিরাট অংশ আমাদের যে আর্থিক যে সহায়তা সেখানে কিন্তু আমরা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টকে দিয়ে থাকি। আমরা এই নিয়ে বারবার কথা বলি, তাহলে আমাদের কেন এই সমস্যা থাকবে? যদি একটা আমরা এত মানে টাকা পয়সার দিক দিয়ে ওনার এই ডিপার্টমেন্টের যদি খরচ করি, তার যে ফিডব্যাক আমাকে দিতে হবে। আমি বারবার বলেছি কোন এখান থেকে স্টুডেন্টরা বেরিয়েছে, কোথায় কি হয়েছে, তাদের কি রেজাল্ট হয়েছে, আমরা দেখতে হবে সেই বিষয়গুলো। তো সেইভাবে আমি কথা বলেছি। তো যারা উৎকর্ষতা, সমতা, অন্তর্ভুক্তি এর যে বিষয়, সেগুলো আমরা উদ্ভাবনী যে ইনোভেটিভ আইডিয়া, সেইগুলো যাতে আগামী দিন আরও বেটার করা যায়। এবং আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যেসব আমরা কার্যক্রম নিয়েছি, আমরা সবাই জানেন যে পিএমসি স্কুল আমাদের ত্রিপুরাতে 84 পিএমসি স্কুল হয়েছে, সেখানেও আপগ্রেডেশনের জন্য সেই কাজগুলো করা হয়েছে। এখানে সহর্ষে হচ্ছে একটা মানে মানে জয়ফুল লার্নিং এবং ইমোশনাল ওয়েলবিং, এটা বিষয়ে আমরা এখানে কার্যক্রম করেছি, সেটাও ত্রিপুরাতে আমরা করেছি। নিপুণ ত্রিপুরা, যেখানে ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ ফর প্রফিসিয়েন্সি ইন রিডিং উইথ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড নিউমেরেসি। তো বিভিন্ন যেসব আমাদের স্কিম আমরা তো করছি এখানে, বিদ্যা সেতু মডিউল আমরা এখানে ত্রিপুরাতে আমরা করেছি। যারা একদম ক্লাস 1-এ যখন আসবে, যাতে ইমিডিয়েটলি স্কুলের এনভায়রনমেন্টের সাথে ওরা খাপ খেতে পারে, তার জন্য একটা 9 সপ্তাহের একটা আমরা কোর্স আমরা করেছি। তো এক এক সময় ইনোভেটিভ আইডিয়া এবং আমাদের যে ন্যাপের যে নির্দেশিকা সেগুলো রেখে আমরা কাজগুলো করছি। আমরা আশা করি যে আমরা যদি সবাই মিলে এই যে গৌরবময় যে প্রয়াস, সেটাকে আমরা সফল করি এবং ত্রিপুরাকে এই শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন উচ্চতায় আমরা পৌঁছে দিই, গড়ে তুলি সমৃদ্ধ ত্রিপুরা এবং শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা। সবাইকে আবার আমি আমার আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার কথা বলা শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। Tripura School Quality Assessment and Accreditation Framework ni o nangkukmani panda o rangsakni panda kubuino belai no kupulung engkha tirini pandani narwai okrani belai sungsasa koklamni bagai narwai okrano belai belai kheno hambai। আমরা আজকের অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। বাণী বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এবার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করবে। সঙ্গে আমরা দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে সুর মেলাবো। এই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে। এই অনুষ্ঠানের যন্ত্রানুষঙ্গে রয়েছেন তবলায় শিবব্রত চক্রবর্তী, হ্যান্ডসোনিংয়ের সৌম্যজিৎ নন্দী, সিনথেসাইজারে শুভ্রজিৎ নন্দী এবং গিটারে রয়েছেন অরিজিৎ মহালানবিশ। Himalayan
সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। একটি ঘোষণা, আপনারা যারা সম্বর্ধিত হয়েছেন, যাদের শংসাপত্রে এবং নামের আপনি দেখছেন নিউজ নাও।